اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ صاد ہم کر رہے ہیں، پارہ نمبر 23 اور اس کا رکوع نمبر 5 کو دیکھیں، آخری رکوع بھی ہے یہ سورت کا، اور آیت نمبر 65 سے دیکھیں۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ ترجمے کو دیکھیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم کو عذاب خداوندی سے ڈرانے والا ہوں، اور بجز اللہ واحد غالب کے کوئی لائق عبادت کے نہیں۔ وہ پروردگار ہے آسمان و زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان میں ہیں، اور وہ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک عظیم الشان مضمون ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھ کو عالم بالا کی کچھ بھی خبر نہ تھی جبکہ وہ گفتگو کر رہے تھے۔ میرے پاس وحی محض اس سبب سے آتی ہے کہ میں من جانب اللہ صاف صاف ڈرانے والا ہوں، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں گارے سے ایک انسان کو بنانے والا ہوں، سو جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں تو تم سب اس کے روبرو سجدہ ریز ہو جانا۔ سو سارے کے سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے کہ وہ غرور میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں ضمناً تو کئی انبیاء علیہ السلام کے واقعات آئے ہیں، دو خاص مقاصد کے لیے۔ ایک تو یہ تھا کہ کفار مکہ کے افعال و اقوال سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور رنج ہوتا تھا تو آپ کو تسلی اور تقویت ہوئی، اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرح آپ بھی کفار منکرین کے بری باتوں پر آپ نے صبر کیا۔ دوسرا یہ کہ انبیاء سابقین کے واقعات سے خود منکرین عبرت حاصل کریں کہ نبی برحق کا انکار اور تکذیب کا کیا انجام و نتیجہ ہوا۔ پھر ایک اور طریقے سے کفار و منکرین کو دعوت ایمان اور اسلام دی گئی، اور وہ اس طرح کہ اہل ایمان کی نیک انجامی اور کافروں کی بد انجامی کا نقشہ کھینچا گیا، اور بتایا گیا کہ اہل ایمان فرما بردار متقی پرہیزگار بندوں کا ٹھکانہ آخرت میں ایک جنت میں ہوگا جو آرام اور سکون، راحت اور آسائش کا خزانہ ہے، اور بے ایمان سرکش اور نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بے انتہا دکھ، درد اور مصیبت کا گھر ہے۔ جس سے یہی سمجھانا مقصود ہے کہ انسان کو لازم ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی دنیا میں بسر کرے تاکہ آخرت میں جنت اس کا ٹھکانہ ہو۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالمین قال انا خیر منہ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك لعنتی إلی یوم الدین قال رب فأنظرنی إلی یوم یبعثون قال فإنك من المنظرین إلی یوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین إلا عبادک منہم المخلصین قال فالحق والحق أقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین قل ما أسألکم
अलैहि मिन अज्रिन व मा अना मिनल मुतकालिफीन इन्नहु इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन वलतअलमुन्ना नबअहु बअद हीन। तर्जुमे को देखें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्लीस, जिस चीज़ को मैंने अपने हाथों बनाया इसको सजदा करने से कौन सी चीज़ तुम्हें रोकती है? क्या तू गरूर में आ गया या ये कि तू बड़े दर्जे वालों में से है? कहने लगा, मैं आदम से बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से पैदा किया, इस आदम को खाक से पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया कि आसमान से निकल, क्योंकि बेशक तू मरदूद हो गया और बेशक तुझ पर मेरी लानत रहेगी क़यामत के दिन तक। कहने लगा, तो फिर मुझे मोहलत दीजिए क़यामत के दिन तक। इरशाद हुआ, तुझको वक्त मुअय्यन की तारीख तक मोहलत दी गई। फिर कहने लगा कि तेरी इज्जत की कसम के मैं इन सब को गुमराह करूँगा बजुज़ उन बंदों के जो इन पे मुंतखब किए गए हैं। इरशाद हुआ कि मैं सच कहता हूँ और मैं हमेशा सच कहता हूँ कि मैं तुझसे और जो इनमें से तेरे साथ होंगे इन सब के साथ जहन्नुम को भर दूँगा। आप कह दीजिए कि मैं तुमसे इस कुरान की तबलीग पर ना कुछ मुआवजा चाहता हूँ, ना मैं बनावट करने वालों से हूँ। ये कुरान अल्लाह का कलाम दुनिया जहाँ वालों के लिए बस एक नसीहत। थोड़े दिनों तुमको इसका हाल मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आयत में पहले तकब्बुर की बात आ रही है जो इब्लीस ने किया। अल्लाह ताला अगरचे आलम गैब और दिलों के भेद तक से वाकिफ़ है, मगर इब्लीस जिसका ज़ाती नाम अज़ाज़ील था, उसके इम्तिहान और आजमाइश के लिए ये सवाल किया गया कि किस बात ने तुझे आदम के सामने झुकने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया। इस पर इब्लीस ने मंतकी जवाब दिया कि मैं आदम से बेहतर हूँ, क्योंकि मुझे आपने आग से बनाया और आदम को मट्टी गारे से पैदा किया। क्या मतलब ये कि मैं आदम से अफजल हूँ, बस मुझको हुक्म देना कि इसके सामने झुको खिलाफ हिकमत है। देखें, यहाँ से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के साफ सरी हुक्म के सामने अपनी अकल दौड़ाना कमबख्ती की निशानी है। इब्लीस ने जब देखा कि खालिक के कायनात के हुक्म की खिलाफ वर्जी और तकब्बर और गुरूर बरतने पे मुझको रब्बुल आलमीन की आगोश रहमत से दूर और जन्नत से महरूम कर दिया गया, तो बजाय तौबा करने के, सॉरी करने के, नदामत और आजिज़ी करने के, अल्लाह ताला से ये कहा कि क़यामत तक मुझे मोहलत दे दें और इस तवील मुद्दत के लिए मेरी ज़िंदगी की रस्सी को दराज कर देना। और कहने लगा कि जब आपने मुझको धुतकार ही दिया है, तो जिस आदम की बदौलत मुझे रसवाई नसीब हुई है, इससे मैं भी इसकी औलाद से खूब बदला लूँगा और इनको आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हर जानिब इनको गुमराह करूँगा और इनकी अक्सरियत को तेरा नाशुक्रा इंसान बना के छोड़ूंगा और जहाँ तक मेरा बस चलेगा किसी को इसके रास्ते पर नहीं चलने दूंगा जो आपने इनके लिए मुकर्रर किया। मेरे हमले से कोई नहीं बच सकेगा सवाए उन लोगों के जो मुखलिस होंगे। और दूसरी बात जो आयत में आई थी वो आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों का सजदा और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों और वालिदैन का सजदा कुरान करीम में मज़कूर है। ये सजदा ताज़ीमी था। इसका ज़िक्र सूरह अल बकरा में भी गुज़र चुका है कि सजदा ताज़ीमी एक सजदा ताज़ीमी था और जो अब शरीयत मुहम्मदिया में इसको शिर्क व कुफ़र के बराबर कहा गया और ये बिल्कुल नाजायज़ है और अल्लाह ताला के सिवा किसी को सजदा ताज़ीमी नहीं किया जाएगा। और अल्लाह ताला हमें अपनी शरीयत इस्लामिया की कदर करने की और हर छोटी बड़ी ज़ाहिरी और बातनी गलती से, नाफरमानी से अल्लाह हमें बचा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये जो सजदा है जो कि किसी इंसान के आगे नहीं किया जा सकता, यानी कि अपने घुटनों से नीचे हम किसी के आगे झुक नहीं सकते। ताज़ीमन अगर किसी उस्ताद या वालिदैन के आगे थोड़ा सा झुकते हैं अदब के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जायज़ है, लेकिन सजदा जो है वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। इस रकू में दो सवालात हैं। इब्लीस के तकब्बुर का ज़िक्र करें, आयत नंबर 75। सजदा ताज़ीमी की वजाहत करें, आयत नंबर 75। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने जो शर्फ़ व इज़्ज़त बनी आदम में पैदा फरमा के हमको बख्शी, हमें इस शर्फ़ की लाज की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए और हमको अपने ताबेदार फर्माबरदार बंदा बना के ज़िंदा रखना और इसी हालत में मौत नसीब फरमाना। या अल्लाह, अपने फ़ज़ल व करम से हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत का सामान फरमाइए
اور نفس و شیطان کی چالوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اپنے مخصوص خالص بندوں میں شامل فرما اور انہی کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمانا۔ یا اللہ ہم کو اپنے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی ہدایات تعلیمات کا پیروکار بنا دیجیے اور قرآن کی تعلیمات سے ہمارے قلوب کو منور مزین فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔